زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنا رشتہ اپنے معبود سے جوڑ دے، قطرہ جو ہے وہ دریا سے مل جائے، قطرہ دریا سے مل جائے۔ ایک گلاس پانی ہے تو ایک گلاس ہے، لیکن اس پانی کو اگر سمندر میں اڈیل دیا تو یہ سمندر بن جائے۔ تو مکھ دھارا سے، مین دھارا سے جڑنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ارسال رسول یعنی رسولان اعظام کو بھیجنے کا، اولیاء کرام کی پیدائش کا سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچھڑی ہوئی انسانیت کا رشتہ اس کے معبود سے یہ مضبوط کرا دے، اللہ تبارک و تعالی سے۔ تو انشاءاللہ محبت پر، اللہ کی محبت پر امام ربانی کا ایک لیٹر، ایک مکتوب بڑا مختصر ہے، وہ میں پیش کروں گا آج، چونکہ نئے چہرے ہیں، نئے لوگ ہیں زیادہ، تو وہ طریقہ جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوگا ویسے ویسے عمل کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل میں زیادہ رزلٹ رکھ دے گا، اور یہ ترقی کہہ لیجیے، ایک طرح سے اللہ کی عطا کہہ لیجیے۔ کبھی نوکیا 3310 ہم لوگ رکھتے تھے، اور کبھی یہ اینڈرائڈ رکھ رہے ہیں، آئی فون رکھ رہے ہیں، تو ورژن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ میری امت کا اول افضل ہے یا آخر بہتر ہے، اول بہتر ہے یا آخر۔ اول میں بھی صحابہ کرام اور حضور ہیں، اور آخر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی۔ تو قیامت سے جیسے جیسے ہم قریب ہوں گے ویسے ویسے تھوڑا عمل کرو اور زیادہ ثواب کماؤ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آخر زمانے میں دو لوگوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھے گا ایک آدمی، اور کہے گا ذرا آڑ میں چلے جاؤ، تو اسے حضرت ابوبکر صدیق کے برابر ثواب ملے گا۔ تو دہراؤ بھی، تو ایسے قرب قیامت ہے۔ اب اس میں ہم اگر تھوڑا عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ ثواب دے دے گا۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے اور شارٹ کٹ کر دیا، کہا کسی کو جنگل اور پہاڑ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ریاضت اور مجاہدہ بہت زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ اگر آپ اس پہ غور کر لیں تو آپ کا انجن سیلف اسٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ وارد کیا، اور کروڑوں لوگ اس طریقے سے اللہ تک پہنچے۔ تمام صوفیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 10 چیزوں سے بنایا۔ ایک تو آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 تو ہم جانتے ہیں، اور 5 چیزیں وہ ہیں جو صوفی اپنے کشف سے دیکھتے ہیں: قلب، روح، سر، خفی، اخفا۔ قلب، روح، سر، خفی، اخفا۔ عرش جو ہے، عرش الہی، یہ بیچوں بیچ میں ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح سے دنیا کو پیدا فرمایا، ایک کو عالم امر کہتے ہیں، ایک کو عالم خلق۔ جب کن فرمایا تو عرش کا 50% اور عرش کے اوپر کی جو چیزیں ہیں وہ وجود میں آ گئیں، اور جب خلق فرمایا سب ملا کر کے تو عرش کے نیچے کا حصہ اور یہ جو دنیا ہم رہتے ہیں یہ ساری چیزیں وجود میں آ گئیں۔ تو کیسے سمجھیں گے؟
मान लीजिए ये है अर्श, सपोज इसका 50% ये आलम अमर कहलाता है, ये आलम अमर, और 50% ये नीचे आलम खल्क। तो अब इस्लामाई हजरत आइए, ये आपने समझ लिया, ये 50% ये समझिएगा कि ये अर्श है पूरा, और इसका आधा ऊपर का ये आलम अमर में है, और नीचे जो है आलम खल्क में। अर्श के ऊपर एक लेयर है, ये एक परत, अब वो 7 जमीन 7 आसमान के बराबर है, कितना है, लेकिन एक परत है जिसे कल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्ब, गोल्डन कलर के एक नूर की एक लेयर, ठीक है। असल कल्ब यही है, यहां तो बस इसका क्लिकिंग पॉइंट दे दिया गया है। मोबाइल में तो पॉइंट दिया जाता है कि टावर आ रहा है कि नहीं, असल टावर तो कहीं और लगा होगा, समझने के लिए, समझ गए? तो बस एक पॉइंट, एक नुक्ता यहां दे दिया गया कि क्लिक करो और अर्श के ऊपर पहुंच जाओ। इंसान जो है वो अजायबात का खजाना इंसान के अंदर। अच्छा, और इस वाले हिस्से से अल्लाह के एक बड़े अजीम पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उन्हें खास अटैचमेंट है। यानी ये हिस्सा जब आपका खुल जाएगा तो आपके अंदर आदमियत बेदार हो जाएगी, एक यानी आदम अलैहिस्सलाम की क्वालिटी आपके अंदर आप आने लगेगी। रोना, गिड़गिड़ाना, तौबा करना, आंसू बहाना, आदम अलैहिस्सलाम की ही क्वालिटी। इसके ऊपर सेकंड लेयर है, परत, जो सुरख है, एकदम रेड, ठीक है, और उसे क्या कहते हैं? रूह कहते हैं। क्या कहते हैं? रूह कहते हैं सेकंड वाले को। जब रूह हमारे बदन में भी, मैं बताऊंगा उसका क्लिकिंग पॉइंट। रूह तो वैसे हर जगह है, जहां भी टच करो तकलीफ होती है, इसका मतलब रूह वहां, लेकिन खास उसका पॉइंट क्या है? तो गुब्बारे में कहीं भी सुई चुभो दोगे फट जाएगा, लेकिन उसका एक खास पॉइंट है जहां से हम हवा भरते हैं, मुंह। तो इसे रूह का पॉइंट हमारे अंदर का, ये मैं बताऊंगा। तो दूसरे नंबर पर जो लेयर है, 2 पैगंबरों को उससे अटैचमेंट है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जब ये दुनिया आप पे खुल जाएगी तो इन 2 पैगंबरों की क्वालिटी से अल्लाह आपको हिस्सा अता करेगा। वैसे तो हर इंसान में अल्लाह ताला ने ये चीज रखी, लेकिन हुजूर के उम्मतियों को बहुत तेजी से ये चीज मिलने लगती। जिस तरीके से हुजूर अफजलुल अंबिया है, नबियों में सबसे अफजल, ऐसे हुजूर की उम्मत अफजलुल उमम है, उम्मतों में सबसे अफजल। शफाअत किसी और पैगंबर की उम्मत की नहीं होगी, सिर्फ हुजूर की उम्मत की होगी, इमाम रब्बानी कहते हैं। तो एक तीसरी लेयर भी है, इसके ऊपर, रूह के ऊपर, आलम अमर की, जिसे सिर कहते हैं, बिल्कुल सफेद दूधिया। यहां ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंडर में, किन के अंडर में? ये चीज जब रोशन हो जाएगी, इसकी मार्फत आपको मिल जाएगी, तो आपके अंदर वो क्वालिटी पैदा होगी कि दुनिया उखड़ जाए लेकिन आपकी कुटिया बाकी रहेगी। कहते हैं गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए थे तो इसी लतीफे का, इसी पॉइंट का कमाल जाहिर हुआ था। पृथ्वीराज उखड़ गया लेकिन गरीब नवाज का आस्थाना बाकी। और चौथे नंबर पर एक और लेयर है, बिल्कुल काले कलर की परत, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अंडर में। ठीक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वहां खास अटैचमेंट है उस जगह से, समझ लो उनकी प्रॉपर्टी एक तरह से। ईसा अलैहिस्सलाम की क्वालिटी क्या थी? इन्नी उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहील मौता बिइज़्निल्लाह, मैं मादरजाद अंधे और कोढ़ी को शिफा दे देता हूं और मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देता हूं। तो फिर जब ये क्वालिटी यहां आप पहुंचोगे, ये दुनिया आप पे खुल जाएगी, तो आपकी खामोशी तबलीग बन जाएगी। आपकी सोहबत में अब मुर्दे तो जिंदा करना, बुजुर्गान दिल फरमाते हैं आसान है, लेकिन मुर्दा दिल जिंदा करना मुश्किल। तो
आप किसी को कुछ ना कहें कि इतना वजीफा पढ़ लो, उतना वजीफा पढ़ लो। शाह वली अल्लाह फरमाते हैं जैसे खरबूज